بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان فضائل قرآن یعنی قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، ہمیں شفا ملتی ہے قرآن پڑھنے سے، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا اجر دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی ہمیں اس پاک کلام کا انعام اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس مقدس کلام کی تلاوت ہمارے گھروں میں صبح و شام ہمیں اور آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو گھروں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھنے سے گھروں کے اندر برکتیں آتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بیماری میں شفا ملتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے بلیات زمینی آسمانی دور ہوتی ہیں۔ جس عقیدے سے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیک جائز نیت کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم آپ کو آج بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک بہت ہی مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، پاکیزہ کلام ہے۔ آسمانی مشہور 4 کتابیں ہیں، اس میں توریت، انجیل، زبور۔ توریت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل جو اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور زبور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اور آخر میں اس مقدس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے سارے سسٹم، سارے قانون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس مقدس کلام کو نازل فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے حبیب، سب سے پہلے اس کلام پاک پر آپ عمل کر کے دکھا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس کلام کو پڑھا اور آپ نے عمل کر کے لوگوں کو یہ دکھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھ پر نازل فرمایا ہے اور اس قرآن میں حلال اور حرام کا تمیز بندوں کو سکھایا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کے درمیان بیان فرمائے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن بغیر وضو چھونا یہ حرام ہے، یعنی بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن پاک پڑھنے کی جب حاجت ہے، یعنی قرآن جب پڑھیں گے، جب پڑھنے کی ضرورت ہے، تب ہم وضو کر لیں،
बग़ैर वज़ू कुरान पाक को छू नहीं सकते। इसी तरह नापाकी की हालत में भी कुरान पाक को छूना जायज़ नहीं है। बग़ैर वज़ू किसी इमरजेंसी में है, कोई मजबूरी की बिना पर कहीं फंस गए हैं, तो कुरान पाक को बग़ैर वज़ू पढ़ तो सकते हैं, तिलावत तो कर सकते हैं, लेकिन कुरान को छू नहीं सकते। छूना हराम है बग़ैर वज़ू। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को जब पढ़ें और कुरान पाक को जब हाथ में लेकर पढ़ें तो हमें सबसे पहले वज़ू कर लेना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत ही अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है, इसका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है और इस कुरान पाक को बुलंद मकाम पर अपने घर में रखना चाहिए। और बुलंद मकाम पर रखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुलंद मकाम पर रखा ही रहे, बल्कि ज़रूरत इस बात की है जितना हम कुरान पाक को बेहतरीन से बेहतरीन जुज़दान में पैक करके रखते हैं, बेहतरीन खुशबू उसमें बसाते हैं और बुलंद मकाम पर हम रखते हैं, उतना ही कुरान इस बात का हमें ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह की उम्मतियों, जिस तरह तुम मेरी इज़्ज़त कर रहे हो, जिस तरह तुम मेरी बुलंदी में चार चांद लगा रहे हो और मुझे बुलंद मकाम पर रखते हो, मैं कुरान ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे में इस बात का भी पैगाम दिया है कि जितना तुम मेरी बुलंदी और मकाम बढ़ा रहे हो, उससे ज़्यादा तुम्हें मुझ पर अमल करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं कुरान पाक पढ़ो, बेशक ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जितना कुरान पाक पढ़ेंगे, जितनी कुरान पाक की कसरत से तिलावत करेंगे, बेशक ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की यानी तिलावत करने वालों की अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश फरमाएगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अगली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुरान पाक और उस पर अमल पैरा होने वालों को लाया जाएगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुरान पढ़ने वालों को और उस पर अमल करने वालों को अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। और सूरह बकरा और आले इमरान आगे होंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत का सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान पाक को खुद भी सीखे और दूसरों को सिखाने की कोशिश करे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए हमें कुरान पाक को दुनिया की सारी किताबों से ज़्यादा हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक करना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बरकतें आती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, बलियात से दूरी होती है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक पढ़ता है और वो उसके पढ़ने में माहिर है, वो क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ और फर्माबरदार फ़रिश्तों के साथ होगा। और वो शख्स जो कुरान पाक रुक रुक कर पढ़ता है और उसे मुश्किल पेश आती है, उसके लिए 2 अजर हैं क़यामत के दिन। सुभान अल्लाह। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, कुरान पाक का ये मौज़ा है, कुरान पाक के पढ़ने की बरकत है और कुरान पाक का ये फैज़ान है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत करने वालों को इतना बड़ा मकाम अता फरमाएगा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो कुरान पाक पढ़ता है नारंगी की मिसल है, उसकी खुशबू भी अच्छी और जायका भी उम्दा। और जो मोमिन कुरान पाक नहीं पढ़ता खजूर की मिसल है, जिसकी खुशबू नहीं अलबत्ता जायका बेहतरीन है। कुरान पाक पढ़ने वाला मुनाफिक नाजुबू की तरह है, जिसकी खुशबू अच्छी है लेकिन जायका कड़वा है। और मुनाफिक जो कुरान पाक नहीं पढ़ता अंदर राइन की तरह है, उसकी खुशबू भी नहीं और जायका भी कड़वा है। यानी कुरान पाक जो पढ़ता रहता है उसकी लज्जत और उसका अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका इनाम अता फरमाता है। और कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने घरों में ख़ुद भी पढ़ना चाहिए, हमारी माँ और बहनों को भी तिलावत कुरान करना चाहिए। और जो भाई हमारे कुरान पाक नहीं पढ़े हैं
ان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قرآن پاک سیکھیں، چاہے اپنے امام صاحب کے ذریعے سیکھیں، چاہے مولوی صاحب کے ذریعے سیکھیں، جس طرح سے بھی میسر ہو قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے یہی قرآن پاک کل قیامت میں ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت قرآن پاک اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کزدن سیون خامیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔